नवदभीष्य सादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं शिव 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 मध्य ब्राह्मणे द्वितीय पादे वैवंतरकल्पं पादे जाम्बदीपे वर्षवर्तखण्डे स्मिन् चान्द्रमानेन स्वस्य श्री पराभावनाम संवत्सरे రాహుల్ అన్న వాళ్ళ దగ్గరికి బొట్టు తీసుకొని అందరూ పెట్టింటే धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध विद्या बुद्धि व्यापार उद्योग गमनाथ देवता पूजनं च करिष्ये। ओम पवित्र पवित्र ओम नमः श्रेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो సాక్షాత్తుగా నవనాథ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహారాజులలో చంద్రబింబ మహారాజు వారు కూడా ఇక్కడనే ఉండి స్వామివారి యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా దీక్ష చేస్తూ ఎన్నో రోజులు కూడా తపస్సు స్వీకారం చేసినటువంటి వాడు. స్వామి సాక్షాత్కారం వలన ఇక్కడ నుండి నర్మదా నది తీరంలో డొలారి ఆశ్రమం అనేటువంటి ఆశ్రమం వ్యవస్థాపకులై కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా విశేషంగా స్వామిని అర్చిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తజనాలందరికీ కూడా ఆశ్రమం ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నారు. వారి జన్మదిన సందర్భంగా కూడా ఇక్కడ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భాగ్య సుమన్ మరియు మిగతా వారి కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా ఈరోజు స్వామివారి అనుగ్రహ ప్రసాదంగా కూడా ఆ మహారాజ్ చేతికరముల చేత ప్రసాద వితరణ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి స్వామివారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోయినటువంటి తర్వాతనే నర్మదా నది తీరంలో డొలారి ఆశ్రమంని పెద్దగా చేసి చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి ఎంతో మహాత్ములంతా కూడా ఈ నెలకు జరిగినటువంటి నెల కాబట్టి ప్రత్యేకంగా సోమవారము పౌర్ణమి ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా కూడా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు శుభం. गिरा गिरा సాక్షాత్తుగా నవనాథుడు మత్స్యేంద్రనాథ్ గోరఖనాథ్ చిప్పట్నాథ్ వెంకట కొడవగిందో ఇక్కడ కూడా అమ్మవారు అదే విధంగా కొడవ ఉండడం వల్ల అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటే అన్నానికి ఇవ్వకూడదు. ప్రతి సోమవారం నాడు
10 గంటల వరకు అభిషేకము, 10-15 నిమిషాల అలంకరణ, 10:30కు మహాహారతి, 11 గంటలకు పల్లకి సేవ, 12 గంటలకు నైవేద్యం రాగానే వచ్చేటువంటి గంట కొట్టడం, మోకాల మీద దండం పెట్టడం, పూలుపత్రి విసరం లాంటివి చేయకూడదు. హార్దిగా దండం పెట్టుకోండి, చేతిలో దక్షిణ పెట్టండి, తీర్థం తీసుకోండి. ఈ మార్గం గుండా దేవుడు కొబ్బరికాయ सिद्धेश्वर भगवान की, माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की। ओम नमः शिवाय। జరిగే బాబా ఆపే వన్ సైడ్ అయింది హైట్ వన్ సైడ్ అయింది హైట్ వన్ సైడ్ అయింది గార్లెంట్ మంది పంగనాలు కట్టుకున్నారు
ते नमो नमः वागर्ताविव सम्प्रोक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरः ॐ मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् मङ्गलं नकार मङ्गलम् नादभेदरहित देव मङ्गलम् नादभेदरहित देव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् मंगलदया सिंधु एष मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ नमः शिवाय मङ्गलम् परिज्ञान वेद मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारं नमः शिवाय मङ्गलम् ॐ नमः ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणतर्प्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं गणपतिदेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैभक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्त्वलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं
लिंगम तत्नमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदा लिंगम यपटे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते त्रिदलं त्रिनादानं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाकबिल्वपत्रैश्च अच्युतैकमलेश्वरे तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं नमः सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय। सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय। अता अन्नपूर्णेश्वर माता की, सीतारामचंद्र भगवान की, अन्नदाता अन्नदाता। చిన్నగా पूर्णं दधाति बोलो नवनाथ सिद्धेश्वर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सुत हनुमान की जय। अन्नपूर्णा माता। ఓం నమః శివాయ. సుదూర ప్రాంతాల నుండి ఎంతో దూరంకి వెళ్ళి భక్తి శ్రద్ధలతో నవనాథ సిద్ధేశ్వర దేవాలయం దర్శనానికి ఇచ్చేసినటువంటి భక్తులందరూ కూడా నవనాథ సిద్ధేశ్వర కమిటీ తరఫున స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. ప్రతి సోమవారం ఇక్కడ ఉదయము అభిషేకాలతో ప్రారంభమైనటువంటి దర్శనాలు, మధ్యాహ్నం స్వామివారి పల్లకి సేవ ఉంటుంది. పల్లకి సేవ అనంతరం వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా అన్నప్రసాదం అందించడం జరుగుతుంది. వేరే గుడిలాగా కాదు, ఒక టైం అనేది లేకుండా వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా 3-4 గంటల వరకు కూడా అన్నం అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులు వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా ఈ యొక్క పల్లకి సేవ అనంతరం భోంచేసి వెళ్లాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ విస్తారాలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్నం వడ్డించడం జరగదు. కాబట్టి మేము ఇచ్చిన స్టీల్ ప్లేట్లో భోంచేసి శుభ్రంగా కడిగి మళ్ళీ పెట్టి వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైన్లో రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు చాలా మంచి దినం, శుభదినం. పరమ పూజ్య చంద్రబిందు మహారాజ్ గారు వారి యొక్క పుట్టినరోజు. వారు 20 సంవత్సరంలో ఈ యొక్క నవనాథ సిద్ధలగుట్టపై తపస్సు చేసి ఇక్కడే నడయాడినటువంటి మహర్షి, ఒక అవధూత. అలాగే 7 సంవత్సరాలు కూడా ఇక్కడ మన తడపాకల్ గంగా ఒడ్డున కూడా తపస్సు చేసినటువంటి మహర్షి అవధూత యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారు తాను చివరి దినాలలో అక్కడ నర్మదా నది తీరాన అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉండడం జరిగింది. వారు గతంలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పరమపదించడం జరిగింది. ఈరోజు మనందరం కూడా ఇక్కడికి రావడం, వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ అందరం కూడా మనం ఉండడం చాలా శుభదినంగా పాటిస్తూ వారి యొక్క ఆశీస్సులు, చంద్రబిందు మహారాజ్ గారి యొక్క ఆశీస్సులు, అవధూత ఆశీస్సులు మీ అందరికి ఉండాలని కోరుకుంటూ లోక కళ్యాణార్థం వారు ఈ మానవ జన్మ రూపంలో వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. అందులో ఒక అవధూతగా వచ్చి తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది. వారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి యొక్క పరమ భక్తులు భారద్యాస్ సుమన్ తిరుమల దంపతులు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఈరోజు యొక్క అన్నప్రసాదానికి దాతగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. సుమన్ గారి కుటుంబానికి ఆ నవనాథ సిద్ధేశ్వరుని సీతారామచంద్ర స్వామి కరుణా కటాక్షాలు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబాన్ని ఒకసారి చప్పట్లతో ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ మరొక వ్యవహరిస్తూ ఉన్నవారు ఎం అరుణ్ కుమార్ సమర్థిని దంపతులు, నందిపేట వాస్తవ్యులు. వారు వచ్చే వారానికి అన్నదాత వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఆ నవనాథ నూతన దంపతులు, నవ దంపతులు 2 నెలల క్రితమే పెళ్లి అవడం జరిగింది. ఆ నవ దంపతులకు ఆశీర్వాదాలు పలకాలని కోరుకుంటూ అన్నదాత ఓం నమః శివాయ. జరుగు అన్న తీసుకపోతాం అన్న. డబ్బా ఎందుకు? డబ్బా
అర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ విద్యా బుద్ధి వ్యాపార ఉద్యోగ నవనాథ దేవత పూజనంచ కరిష్యే. ఓం పవిత్ర పవిత్ర శ్రేష్ఠాయ నమ శ్రేష్ఠాయ నమ రుద్రాయ నమ కాలాయ నమ కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బల ప్రమథనాయ నమ సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమ ఘోరేభ్యో ఘోరతరేభ్యः గౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రావసంతం భవం భవానీ సహితం. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मचरुत्कविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणतर्कविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं गणपतिदेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावै भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्त्वलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदालिङ्गं यपटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते त्रिदलं त्रिनागारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाकबिल्वपत्रे च अच्युतैकमलेश्वरे तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं नमः सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय।
कामस्याः आयुष्यन्ते ददाति सिद्धेश्वर గల సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆలయం నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరంలో కూడా ఆషాఢ మాసంలో విశేషంగా కూడా పూజలు అందుకుంటారు. కాబట్టి గ్రామదేవతలతో పాటుగా కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ అన్నపూర్ణాదేవి గ్రామదేవతగా పరిగణిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణాదేవికి కూడా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. ఈ మిగజ్యేష్ఠ మాసము పౌర్ణమి సోమవారం ఈ రోజు కలిసి రావడం చాలా మంచి శుభకరం. దానితో పాటుగా కూడా 15 రోజులైనటువంటి తర్వాత ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే మొదటి సోమవారం నాడు సామూహికంగా కూడా కుంకుమార్చన, అట్లాగే గాజుల యొక్క వితరణ. శివాలయం అంతా కూడా ఈ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో స్వామికి గాజుల యొక్క పూజతో కూడా అమ్మవారికి అలంకరణ చేస్తూ, శివపార్వతులనిద్దరినీ కూడా అలంకరణ చేస్తూ, గాజులన్నీ కూడా ఆలయ ప్రాంగణం లోపల అలంకరణ చేసి 1,00,000 గాజులతో ఇక్కడ అలంకరణ చేసినటువంటి తర్వాత 108 మహిళలతో సామూహికంగా కుంకుమార్చన నిర్వహించి అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో పాటుగా కూడా వచ్చేటువంటి ప్రతి మహిళకు కూడా గాజులు కుంకుమ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఆషాఢ మాసంలో సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసేటువంటి విశేషమైనటువంటి పూజ. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమానికి ఆడపడుచులందరూ కూడా సుహాసినులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయగలని కోరుతున్నాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి తేదీ తదుపరి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వ్యక్తపరచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్త మహాశిలంతా కూడా గమనించి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు పాలు పంచుకొని ఆ అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ శుభం భవతు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సాక్షాత్తుగా నవనాథులు నడయాడినటువంటి